Good morning, dear students. In last class, we understood the concept of we cannot get something for nothing. In that concept, we understood the human wants are unlimited, all wants are not satisfied because of scarcity of resources. By using the story of Aladdin and his magical lamp. In today's class, we can understanding the concept of economic activities. Here, economics can be studied in three parts. First one is the consumption, second one is the production, and third one is the distribution. Here, already you understood the consumer, producer, seller, and service provider. Here, consumption. The consumption is nothing but the use of goods and services by households for individual purposes or a family dependence. It is called consumption. Once again, consumption is nothing but the use of goods and services by households for individual purpose or a family dependence. It is called consumption. And second one, production. It means that a physical and non-financial inputs used in the production of goods and services with economic value. It is called production. Once again, production. It means that a physical and non-financial inputs used in the production of goods and services with economic value. It is called production. Or a simple meaning of production, converting inputs to outputs. Here, converting inputs to outputs. Input means the factors of production. There are four types of factors of production: land, labor, capital, and organization. These are all factors of production are called inputs. Here, the producers converting inputs to output. Output means a goods, a physical goods. A simple meaning of production, converting inputs to output. And distribution. Third concept is a distribution. Is the way the GDP or national income is distributing among individuals or among the factors of production. Once again, distribution is nothing but is the way GDP, it means gross domestic product, GDP or national income is distributed among the individuals of country or the factors of production. It is called distribution. GDP, gross domestic product. The total market value of all finished goods and services produced by a country during a year. It is called GDP or gross domestic product or a national income. Here, the GDP or national income is distributed among the individuals of a country or the factors of production. It is called the distribution. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿವೆ, ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಾದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೀಪ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾದ್ದೀನ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಯಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ದೀಪದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಭೂತ ಅವನ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೀಪ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಅನುಭೋಗ, ಎರಡನೇದು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೂರನೇದು ವಿತರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅನುಭೋಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಾದಾತ ಎಂದರೆ ಯಾರು, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ ಅಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗ ಎಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ದಿ ಬೋತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೀವು, ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅನುಭೋಗಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತ ಸದಸ್ಯರ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನಾವಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಎರಡು ಒಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ, ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಅವನ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ ಇದೆ, ಅವನ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಉತ್ಪಾದಕ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅವರು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ನೌಕರರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ರೂಪದ ಹಣ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಮುಂತಾದವು ಬರ್ತವೆ. ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ, ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾನೆ, ಸಂಘಟಿಸುವವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ರೀತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ: ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂದರೆ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು ಆ ಸರಕುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಉತ್ಪಾದಕ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗುತ್ತದೆ, ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಕತ್ತಾರ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ತೆಳ್ಳಗಾಗಿರಬೇಕು, ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸಾದಾ ಮೊಬೈಲ್, ಬರೀ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂದರೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ವಿತರಣೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ GDP-ಯನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ದೇಶದ ಜನರ ನಡುವೆ ಹಂಚುವುದಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. GDP-ಯನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಜನರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. GDP ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಗಡಿ ಭೂಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ GDP ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ದೇಶದ ಜನರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಗೇಣಿ, ರೆಂಟ್, ಕೂಲಿ, ವೇಜಸ್, ಬಂಡವಾಳ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಭ. ಗೇಣಿ, ಕೂಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜನರ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಆ ಗೇಣಿ, ಕೂಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ಭೂಮಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನು ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಗೇಣಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಗೇಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಗೇಣಿಯನ್ನ ಶ್ರಮ, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೂಲಿಯನ್ನ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ, ₹1000 ಹಣ ಅದು ಬಂಡವಾಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ, ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಲಾಭ, ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿತರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಇವು ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಅನುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ 3 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ
ಭಾರತ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. Here we are also understanding the some basic problems facing by India in the society. Why some of families are earning more money. ನೋಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಕೆ ಇತರೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ? How much poor people in India? How much middle class people in India? How much rich people are in India? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಧಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತವೆ, ಇತರೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಪದವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ these economic problems by using the numeric values. Statistics is answering these economic problems by using the numeric values. ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.